Good morning students. Today we will learn about the topic plant breeding. Before I'll start the objectives of plant breeding, what is plant breeding? Plant breeding aim to improve the various characteristics of plants so that they become more desirable agronomically and economically. So plant breeding science ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ branch ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕਲੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਵਾਈ ਵੀ ਗੋ ਫॉर ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ? ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਪਰੂਵਡ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ crop plants. Improved variety of crop plants means that are commercially successful. Which variety is known as commercially successful? Commercially successful variety is one which is a total balance of traits that is more profitable for growers than any other one they might choose. ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਗਰੋਅਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਰਾਇਟੀ। ਸੋ this is why breeders are very about emphasizing one trait to the exclusion of other. So improvement in one specific trait of certain crop may become a priority objective for various agronomic, economic, etc. Therefore, specific objective would vary greatly depending upon the crop and the region of cultivation under considerations. Some of the main objective of plant breeding, ਕਿਹੜੇ objective ਹੈ plant breeder ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ plant breeding ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ objectives ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? yield ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਹਾਇਰ yield ਅਚੀਵ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ objective ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ yield। So ਇਹ objective achieve ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ most of the breeding program aim at higher crop yield. In fact, higher yield will always remain one of the main objective of the breeding program. So it is achieved by developing more efficient genotypes, that means hybrid varieties. ठीक है, more efficient genotypes means hybrid varieties ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ yield ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ crop ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Second one is the improved quality. Improved quality means कि कोई भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ the quality of plant produce determines its suitability for various uses. Therefore quality is an important aspect for plant breeders. So improved quality character vary from one crop to another, जैसे grain size, color, milling and baking qualities in wheat and cooking quality in rice. So depending upon the important aspects quality can be vary. So quality improve करनी हैगी है। And then is the disease and insect resistance. So resistant varieties offer the cheapest, the most convenient and environmentally safe method of disease and insect management. So they offer the only feasible means of control ਜਿੱਦਾਂ rust in wheat ਹੈਗੀ ਹੈ। resistant varieties not only increase production but also stabilize it. ਜੇ ਅਸੀਂ disease ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਸੈਕਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। so that can be a again a objective of the plant breeding. So change in maturity duration, कि कोई भी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੱਕ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਫॉर अर्ਲੀ ਮੈਚੂਰਿੰਗ crop varieties or varieties suitable for different dates of planting may be an important objective in many crops. This would permit new crop rotation and often extend the crop area. For example, development of wheat varieties suitable for late planting has permitted rice wheat rotation. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੇ ਪੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਸ, ਅਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਲੂ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਵਰਾਇਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੋਇੰਗ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਲੋਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ, ਟਿਲਰਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ, erect or trailing habits is often desirable. For example, dwarfness in cereals is generally associated with lodging resistance and fertilizer responsiveness. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਰੋਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਸੀ ਮੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟੰਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟੰਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ, ਟਿਲਰਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਲਰਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਔਰ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਫੋਟੋ ਐਂਡ ਥਰਮੋ sensitivity, development of photo insensitive and thermo insensitive wheat and photo insensitive rice varieties has permitted their cultivation in new areas. So rice is now cultivated in Punjab while wheat is a major rabi crop in West Bengal. So in case of wheat, photo period insensitivity is due to gene PPD1 and PPD2 which shows polymeric gene action. So with the help of alteration of genes we can make the plants that are light independent and the heat independent. Then is the ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੈਚਿਓਰਟੀ। ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ, ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਾ। ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਈਕ ਮੂੰਗ ਵੇਅਰ ਸੈਵਰਲ ਪਿਕਿੰਗਸ ਆਰ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਦ ਨੋਨ ਸ਼ੈਟਰਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਫੀਚਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਅ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਈਕ ਮੂੰਗ ਵੇਅਰ ਸ਼ੈਟਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮੈਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਾਇਟੀਜ਼। ਸੋ ਸ਼ੈਟਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਗਰੋਥ, development of varieties such as determinate growth habits is desirable in crops like moong, pigeon pea, cotton, etc. Then is the dormancy seed germination ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। In some crops seed germinate even before harvesting if they are rain at a time of maturity, the moong, barley, etc. in a period of dormancy in such crops would check the losses due to the pre-harvest rains, but in some crops it must be desirable to remove the dormancy. So varieties for new seasons. Traditionally maize is a kharif crop, but scientists are now able to grow maize as rabi and zaid crops. So similarly moong is now grown as summer crops. So new season varieties ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ season independent species ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ plant breeding. Then moisture stress and salt tolerance. Moisture stress matlab development of varieties for rain fed areas and the saline soil would be helpful in increasing the crop production in India. The major proportion of the cropped area in the country is rain fed and estimated of salt. So ਕਈ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਨ ਫੈਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੋਇਸਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੋਇਸਚਰ ਔਰ ਸਾਲਟ ਦੀ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਏਰੀਆ ਸਪਰੈਡ ਇਨ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕੇਸਰੀ ਦਾਲ। ਕੇਸਰੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਮ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਵ ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਵਿਚ ਮਸਟ ਬੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਮ ਸੇਫ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸਰੀ ਲੈਥੈਂਥਸ ਸੈਟਿਵਸ ਸੀਡਸ ਹੈਵ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ, ਬਿਟਾਨ ਆਕਸਾਈਲ, ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਡਾਇਮਾਨੋ ਪ੍ਰੋਪਾਇਓਨਿਕ ਐਸਿਡ BOA, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੈਟ ਕਾਜ਼ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਲੋਅਰ ਲਿmbs। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬ੍ਰੈਸਿਕਾ ਆਇਲ ਹੈਜ਼ ਰਿਸਿਕ ਐਸਿਡਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ, ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੂਡ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਬਾਇਓਟਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ, ਕਸਟਮਰ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਦਾ ਬੈਟਰ economic and agronomic characteristic crops, for the agronomic characteristic crops. So students, this is the objectives of the plant breeding. And what is the activities in the plant breeding we will do in the next lecture.